السلام علیکم سامعین، آپ کو اپنے چینل ٹی جے نعمان پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کا نشان دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ سامعین، ناول ہے رب سے جڑنے کا سفر، لکھا ہے ام ہریرہ نے۔ آج اس کی قسط نمبر 6 آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ قرت میرا دل کرتا ہے میں اس سے بالکل بے نیاز ہو جاؤں، اس کی یادوں سے، اس کی باتوں سے، حتیٰ کہ وہ سامنے بھی آئے تو مجھے کوئی فرق نہ پڑے۔ پچھلی رات کے واقعے کے بعد آج فاطمہ یونیورسٹی میں لیکچر سے فری ہوتے ہی کرتولین کے پاس آئی تھی۔ کل رات اتنی واضح آیت ملنے کے بعد اب تک وہ سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس دھوکے کے جال سے نکلنا چاہتی تھی۔ میں جانتی ہوں میں بہک گئی تھی، مجھے خود کو بچانا چاہیے تھا، مگر اب کیا کروں؟ دل اپنے اختیار میں تو نہیں ہوتا نا۔ وہ روحان سی ہوئی تھی۔ فاطمہ، یہ حقیقت ہے کہ دل اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، مگر دیکھو اس کو بے اختیار کرنے کا اختیار ضرور ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تم جانتی ہو اللہ نے کیوں قرآن میں عورت اور مرد کو نظروں کی حفاظت کا حکم دیا ہے؟ کرتولین کے سوالیہ انداز پر فاطمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اسی لیے کہ ہمارے دل کا سکون ہمارے اختیار میں رہے۔ دل اللہ کے ہاتھ میں ضرور ہے، مگر اس معاملے میں ہم اتنے بے بس بھی نہیں ہیں۔ نظروں کی حفاظت سب سے پہلا عمل ہے جس سے انسان یا تو دل کا سکون بچا سکتا ہے یا اسے برباد کر سکتا ہے۔ اس لیے پہلے تو اس بات کو مائنڈ سے نکالو کہ تمہارا خود پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب وہ کافی سنجیدہ ہو کر فاطمہ کو سمجھا رہی تھی۔ آخر کیوں نہ سمجھاتی؟ وہ دل جسے رب کی محبت میں تڑپنا چاہیے تھا ایک نامحرم اور ناجائز محبت میں تڑپ رہا ہو۔ یہ رب کے حق میں ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اور سنو، یہ ایک مرض ہے مگر لا علاج نہیں ہے، اس کی شفا موجود ہے۔ اللہ نے موت کے سوا کوئی مرض ایسا نہیں اتارا جس کی شفا موجود نہ ہو، مگر شفا تمہیں تب ملے گی جب تم واقعی سنجیدہ ہو کر شفا یاب ہونا چاہو گی۔ میں شفا چاہتی ہوں، فاطمہ فوراً سے بولی۔ الحمدللہ، دیکھو کسی بھی بیماری کے علاج کے لیے 2 چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ سب سے پہلے تو پرہیز اور پھر دوا۔ پرہیز میں تمہیں چند کام کرنے ہوں گے تاکہ دوا اپنا اثر پوری طرح سے کر سکے۔ فاطمہ ہمتن گوش ہو کر سن رہی تھی۔ پرہیز میں سب سے پہلے تم اس کا نمبر ڈیلیٹ کر کے بلاک کرو، تمام میسیجز اور پکس سب کچھ ڈیلیٹ کرو، اس کے دیے ہوئے تحفے ان سب چیزوں کو خود سے دور کرو۔ کوئی ایک بھی چیز ایسی تمہارے پاس نہ ہو جو تمہیں اس کی یاد دلائے۔ جب تم یہ کر چکو تو پھر مجھے بتانا۔ فاطمہ نے آنسوؤں کا گولا حلق سے نیچے اتارتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ اور سنو، کوئی کام بھی رب سے دعا کیے بغیر نہ شروع کرنا۔ 2 نفل پڑھ کر ہمت مانگنا، وہ ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ اب کی بار وہ مسکرا کر بولی تھی۔ تم چاہتی ہو نا کہ تم بھی اللہ کے قریب ہو، تو پہلا سٹیپ یہی ہے تمہارا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں محبوب ہیں خرچ نہ کرو گے تم کبھی نیکی کو نہیں پا سکتے۔ آل عمران۔ سو اٹس ٹائم کہ تم اپنے محبوب ترین چیز اس کے لیے قربان کر دو۔ قرآن واحد ذریعہ تھا جس کے آگے وہ خود کو بے بس محسوس کرتی تھی۔ اس نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں جھکا لی تھی۔ اس وقت اس سے بڑھ کر کون جان سکتا تھا کہ یہ سب قربان کرنا کتنا مشکل تھا، مگر اسے اللہ کو پانا تھا۔ اللہ جیسی ہستی کو پانے کے لیے کچھ قربان نہ کرنا پڑے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے خود سے عہد کیا اور فوراً رب سے دعا کی کہ وہ اسے ہمت دے۔ سامعین گرامی، شہریار نے مغرب کی نماز پڑھ کر سلام پھیرا ہی تھا کہ اسے اپنے پیچھے بائیں طرف دبی دبی سسکیوں کی آواز آئی۔ اس نے فوراً سے مڑ کر دیکھا تو ایک نوعمر لڑکا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اپنے رب سے مناجات کرنے میں مصروف تھا۔ اسے احساس ہی نہیں تھا کہ اس کی ان سسکیوں نے کتنے ہی کانوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ کچھ نظریں حسرت اور رشک سے اسے دیکھ رہی تھیں اور کچھ ججمنٹل ہو کر، مگر شہریار ایک دم سے کھٹکا تھا۔ اسے اچانک آخری بار کی ہوئی اپنی دعا یاد آئی جو اس نے واقعی تڑپ کر مانگی تھی۔ اوہ، رمضان میں، اور اب 6 ماہ گزر چکے ہیں۔ وہ افسوس کے ساتھ گویا اندر ہی اندر سے خود سے مخاطب ہوا۔ اس نوعمر لڑکے کی سسکیوں میں کچھ ایسا تھا جو شہریار کو اندر سے ہلا رہا تھا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ وہ اٹھا اور مسجد سے باہر آ گیا۔ مسجد کے ساتھ ہی عورتوں کا مدرسہ تھا۔
उस फैलते अंधेरे में चंद औरतें मदरसे से निकल रही थीं। वो मुकम्मल बुर्का पहने हुए थी, हत्ता कि उनकी आंखें भी नजर नहीं आ रही थीं। उन पर नजर पड़ते ही शहरयार ने अपनी निगाहें झुका ली। एक ख्याल उसके जहन से आकर गुजरा था, काश नाइला और अम्मा भी ऐसे। जी हाँ सामीन, शहरयार यही सोचते सोचते अपने बुक स्टोर की तरफ बढ़ गया। मगरिब की नमाज पढ़कर वो रोज अपने बुक स्टोर की तरफ आ जाता था, जहां उसका साथी फराज सुबह से मौजूद होता और फिर शाम से शहरयार की शिफ्ट शुरू होती। यहीं पर वो अपना ऑनलाइन काम करने के साथ साथ अपनी यूनिवर्सिटी का भी पढ़ता रहता था। अलनूर बुकलैंड उस वक्त शहर का सबसे बड़ा और मशहूर बुक स्टोर था, जिसे ये दो नौजवान लड़के चला रहे थे। यहाँ पर हर खास, पुरानी, नई, हर फील्ड की बुक्स दस्तयाब थी। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स यहाँ आकर सस्ते दामों बुक्स खरीदते या अपनी बुक्स एक्सचेंज करवाते। शहरयार ने आकर सलाम दुआ करके फराज को घर भेजा और अपना काम संभाला। फातिमा बेटा, मैं कब से? मिसेज रेयान ने फातिमा के कमरे का दरवाजा खोलते हुए कहा, मगर कमरे का हाल देखकर वही ठटक कर रह गई। हर तरफ कागज, कपड़े, बुक्स, गिफ्ट पैक्स, चॉकलेट्स और इस तरह की दूसरी चीजें बिखरी हुई थी। फातिमा अपनी अलमारी से कुछ निकालने में मसरूफ थी, मगर अपनी मामा की आवाज सुनकर कुछ घबरा सी गई। मिसेस रेयान एक हाउसवाइफ तो थी ही, मगर उन्होंने खुद को फिट रखा हुआ था। कभी जिम, कभी पार्लर, कभी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग, तो कभी पिकनिक्स। घर में वो कम ही पाई जाती थी, अगर होती भी तो सारा दिन टीवी पर विराजमान रहती। फातिमा से दिन में 1-2 बार ही मुलाकात होती। कभी कभी ही ऐसा होता कि उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछ लेती, वरना अक्सर औकात बस नसीहतें ही होती थी। अप टू डेट रहा करो फातिमा, हर वीक पार्लर जाया करो, फ्लाम ब्रांड पर सेल है, मेरे साथ चलना, कुछ हेल्दी खाया पिया करो, आगे जिम्मेदारियां संभालनी हैं, वगैरह वगैरह। फातिमा खामोशी से अपनी मामा की बातें सुनती रहती। उसे कभी हिम्मत ही नहीं हुई थी कि अपने बारे में कुछ उन्हें बताए या अपनी सुफियान से दोस्ती के मुताल्लिक कुछ शो करे। उसकी उम्र 21 साल थी। उसका दिल करता था कि वो अपने जज्बात का इजहार अपनी मामा से करे, मगर उसकी मामा ने कभी उसे इस तरह से ट्रीट नहीं किया था। यही वजह थी कि घर से मुकम्मल तवज्जो न मिलने की वजह से वो गलत ट्रैक पर निकल आई थी। भाई उसके अलग मसरूफ रहते थे। वीकेंड पर सब जमा होते तो मिलकर डिनर कर लिया या 1-2 घंटे साथ गुजार लिए, मगर आपस में इतनी कोई फ्रैंकनेस न थी। हर एक अपनी जिंदगी में मगन था, किसी को किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने का हक न था। मगर उस दिन रात को ख्वाब में डरने के बाद मिसेज रेयान फातिमा के बारे में कुछ मोहताज सी हो गई थी। पहले जो कभी खुद उसके कमरे में बहुत कम जाती थी, अब जाना शुरू कर दिया था, और आज कमरे की हालत देखकर मजीद तशवीश का शिकार हो गई थी। मामा आप यहाँ, आप मुझे बुला लेती, मैं आ जाती। फातिमा ने अलमारी फौरन से बंद करते हुए अपनी घबराहट कंट्रोल करते हुए कहा, नहीं बस वैसे ही दिल कर रहा था तुमसे बातें करने को, सोचा खुद चली जाऊं। मिसेज रेयान आगे बेड की तरफ बढ़ती हुई चीजें देखते हुए कहने लगी। फातिमा का दिल तेजी से धड़कना शुरू हो गया था, कहीं मामा को पता न चल जाए। उफ, मैं क्या करूं? ये सुफियान कौन है? मिसेज रेयान ने एक गिफ्ट पैक उठाते हुए हमें सुकेटते हुए फातिमा से पूछा। मामा वो मेरा क्लास फेलो है। फातिमा को लगा कि अब उसका दिल बस बाहर आ जाएगा। उसकी वालदा गिफ्ट पैक खोल रही थी, सिर्फ क्लास फेलो। मिसेज रेयान की मशकूक नजरों ने फातिमा को मजीद कंफ्यूज कर दिया। उसका रंग मांद पड़ चुका था। आज तो तुम्हारी खैर नहीं फातिमा, उसने दिल ही दिल में सोचा। मामा वो दोस्त भी है, तुमने कभी बताया नहीं फातिमा? मिसेज रेयान ने माथे पर बल लाते हुए पूछा। यकीनन उन्हें अपनी बेटी से ऐसी कोई तवक्को नहीं थी, कोई सिर्फ दोस्त हो और इतने गिफ्ट्स दे। और बाय द वे, लड़का लड़की कब से दोस्त होने लग गए? मिसेज रेयान ने फातिमा की आंखों में झांकना चाहा, मगर उसने अपनी निगाहें झुका ली। आखिर माँ थी, और माँ जैसी भी हो, औलाद के बदलते रंग से पहचान ही लेती है कि दाल में कुछ काला है। फातिमा को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब वो क्या करे। अब तो वो ये सब खत्म करने की कोशिश कर रही थी, इस दलदल से निकलना चाह रही थी, मगर मामा क्या बताया अब उन्हें। दिल की धड़कन मजीद तेज हो गई थी। जी हाँ सामीन, ये थी आज की किस्त नंबर 6। आइंदा किस्तों के लिए हमारे चैनल डीजे नवान से जुड़े रहिएगा। मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।